नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत नूं उत्साह देण लई लए 3 अहम फैसले। सोलर पैनल विच PLI योजना, सैमीकंडक्टर्स इंसेंटिव अते नैशनल लॉजिस्टिक्स नीति नूं मंजूरी। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल शाम जलंधर विच अखबारां दे संपादकां नाल चाय पे चर्चा कीती। सूबे दे 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਗੇ ਹਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੂ श्रीवास्तव ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ PLI योजना, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ उत्पादन संबंधी उत्साह देण लई PLI योजना का विस्तार किया गया है। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए PLI स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर PV मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस नाल वध तो वध सोलर पैनल का निर्माण होगा, जिस नाल दरामद घटेगी और बरामद वधाउण विच मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना लई घट तो घट 1000 मैगावाट वाले पावर प्लांट योग होणगे। योजना तहत इंसेंटिव 5 साल तक मिलेगा और इस योजना राही 94,000 करोड़ रुपए की सीधी पूंजीकारी होने की आस है। इस नाल तकरीबन 2 लाख लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स PLI स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और PLI स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सैमीकंडक्टर के निर्माण को उत्साहित करने लई कई देशों ने कदमों का ऐलान किया है और भारत भी इन्हां विच शामिल है। सैमीकंडक्टर नाल जुड़ियां 3 योजनाओं विच हुण एक बराबर 50% इंसेंटिव देने की व्यवस्था की गई है। डिस्पले फैब तो सीलिंग नूं हटाया गया है। इस नाल भारत की समर्था वधेगी और दरामद विच कमी आवेगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने नैशनल लॉजिस्टिक नीति बारे कहा कि साल 2030 तक ग्लोबल बेंचमार्क मुताबिक लॉजिस्टिक खर्च विच कमी लियांदी जावेगी। उन्होंने कहा कि तकनोलॉजी पर आधारित नैशनल लॉजिस्टिक नीति बनाई गई है और इस विच खर्च नूं घटाउण दा यतन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल अपने जलंधर दौरे दौरान पंजाबी और हिंदी अखबारों के संपादकों नाल चाय पे चर्चा की। इस दौरान सोशल मीडिया नाल सामने आउंदियां वख-वख चुनौतियां बारे उन्हां संपादकों तो विचार लाए। संपादकों वालों अखबारों नूं दरपेश समस्यावां की जानकारी भी दी गई। अनुराग सिंह ठाकुर ने भरोसा दवाया कि सरकार पूरी तरह मीडिया नाल है और उन्हां दीयां समस्यावां ते हाँ पक्षी विचार किया जाएगा।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਨਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, जो दिल्ली ने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया आम आदमी पार्टी ने, पूरे देश जो बदनामी हुई थू थू हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदोलन करने वाले अज खुद भ्रष्टाचार च डुबे हुए पाए जाते हैं। उन्होंने सरकार की गिरानी ਜਿਹੜੇ आपे गिर गए हैं। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। केंद्र सरकार तो अपने वालों बहुत कुछ कर दी है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम खिलाड़ी का रहने का, खाण पीन का, ट्रेनिंग का, देश ते विदेश वो सारा खर्चा भारत सरकार सहती है। 6 लाख रुपया हर एथलीट को जेब खर्च साल का देती है तो 3000 अलग एथलीटा 6,20,000 रुपया साल का उन्होंने ट्रेनिंग ते 1,20,000 रुपये उन्होंने खर्चे लिए, जेब खर्च लिए अलग देती है। 23 नैशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाती है, एसोसीएशनों चलाने लिए पैसा अलग देती है। हालांकि राज्य का विषय खेल नूं बढ़ावा देना है, पर केंद्र सरकार ने अपना बजट 864 करोड़ रुपये तो बढ़ा के 2400 करोड़ रुपया किया है। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर साहब के 15 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें एजुकेशन के बारे में है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, घर बनाने के बारे में है, IAS बनने के बारे में है। सो इट्स अ बिग प्रोग्राम फॉर द माइनॉरिटीज, जिसको जो माइनॉरिटी कमीशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी सुपरवाइज करता है और जहां जरूरत हो उनका केस भी आगे लेके चलता है। पूरा एक प्लान है कि एजुकेशन राइट फ्रॉम दी प्राइमरी टू PhD हम फंडिंग करते हैं। इसके अलावा IAS बनने के लिए अगर कोई प्रिलिमिनरी पास करता है तो अब भी हम उसको जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है, मेन एग्जाम होता है, उसके लिए फंडिंग करते हैं। जिसको फॉरेन जाना है उसके पास पैसे नहीं है, उसकी फंडिंग होती है। एम्प्लॉयमेंट, काम सीखने वाले को भी पैसा देते हैं, सिखाने वाले को भी देते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए भी इजी लोन देते हैं, 20 लाख का लोन, 4% इंटरेस्ट। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1222 ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। पेशे तो इंजीनियर ਇਹ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 6 ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री जी को जो भी गिफ्ट मिलते हैं कहीं से भी, उनको वो ऑनलाइन परचेज करता है। ये उसका इंटरेस्ट है और कहता है कि जब प्रधानमंत्री देश के लिए सहयोग करते हैं तो उसी में उन्हीं के द्वारा ये जो चीज़ उनको गिफ्ट मिलते हैं उनको
मेरे को लेकर के गौरवान्वित होता हूँ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देश का प्रधानमंत्री जिसका अपने लिए कुछ नहीं है और वो देश के लिए कर रहा है, उसको दे रहा है। अदरवाइज को हमारे जैसा कोई हो रहा था तो इकट्ठे करके अपने पास रखता, मगर नहीं, वो इसी चीज़ को एकत्रित करके पुनः इसी के द्वारा धन प्राप्त हो रहा है वो देश के निमित्त देता है और देश में उसका सहयोग हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री की महानता है और हमारे बच्चों में भी इस प्रकार का भाव जागना चाहिए, क्योंकि और चीज़ों में भी तो हम खरीद फरोख्त करते हैं, तो क्यों ना ये एक याददाश्त है, यादगार है अपने अगले आने वाली जनरेशन के लिए भी। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਗਿਫਟ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 11,865 ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 56 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਥਾਪਰਖੇੜੀ, ਰਾਮੂਵਾਲ, ਤੱਤਲ, ਚੀਚਾ, ਪਕਨਾ, ਬੁਰਜ, ਸੋਹਲ ਤੇ ਝੰਬਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਹਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 58 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਪੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਾਈਗੋਵ ਪੋਰਟਲ, ਨਮੋ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800117800 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਕੇ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।